Hi, hello everybody. I am Malini. This is your Malini simple grammar class. So last class la 12th English, the first poetry, the castle, explanation, poetic device along complete பார்த்துட்டோம். So now we are going to see the poem comprehension. So poem comprehension அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்ல, poetic lines கொடுத்துருவாங்க, அதுல இருந்து question கேட்பாங்க like 10th standard. Okay. So நம்ம 6th ல இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கோம் poem comprehension. So very easy only. So நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனா மட்டும்தான் இதுக்கான ஆன்சரை பார்க்க முடியும். So shall we see the first one? So first 5 lines பாருங்க. All through that summer at ease we lay, and daily from the turret wall we watched the movers in the hay, and the enemy half a mile away. They seemed no threat to us at all. The first one, who does we refer to? Weங்கிறது யாரை மென்ஷன் பண்ணுது? We refers to the soldiers lodged in the castle. அந்த castle கோட்டையில இருக்கிற அந்த ஒரு soldiers ராணுவ வீரர்களை சொல்றாங்க. So how did the soldiers spend the summer days? அவங்களோட சம்மர் டேஸ் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க? ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்களா, இல்ல லைட்டா ஒர்க் பண்றாங்களா, இல்ல வந்து ஜாலியா இருக்காங்களான்னு பார்த்தா the soldiers spend the summer days by lying down and taking rest. ஜாலியா என்ஜாய் பண்றாங்க. Because they have done கணக்குல வந்து என்ன இருக்குன்னா ஃபுட்டு, வெப்பன்ஸ், and also they have neighbor soldiers also, friendly soldiers also to help them. அதனால ஜாலியா இருக்காங்க. What could they watch from the turret wall? turret wall இருந்து என்ன வாட்ச் பண்றாங்கன்னா they were able to watch the movers. அவங்களோட எதிரிகளை பாக்குறாங்க. and no enemy was found up to the distance of a half mile. அரை மைல் தூரத்துல இருந்து அவங்க வந்து பார்க்கும் பொழுது யாரும் உள்ள நுழைய முடியாத மாதிரி, அவங்க எதிரிகள் நுழைய முடியாத மாதிரி கேர்ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரியா? What season is mentioned here? என்ன சீசன் பார்த்தோம்னா summer season is mentioned here. How were the soldiers in the castle? The soldiers were stress free and also relaxed. ஜாலியா இருக்காங்க, ரிலாக்ஸா இருக்காங்க. இதுதான் first one ல 5 questions. Next 6th question பாருங்க. What does turret wall mean? turret wallனா என்னன்னா it was a small tower on the top of the castle. turret wall means a small tower, சின்ன டவர் மாதிரி castle அந்த கோட்டையோட அந்த ஒரு டாப்ல மேல இருக்கு. Who does they refer to? They refers to the enemy soldiers. theyங்கிறது யாரை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா அந்த எதிரி நாட்டு வீரர்கள். What did the soldiers watch? என்ன வாட்ச் பண்றாங்கன்னா, அதாவது எனிமி சோல்ஜர்ஸ இப்படி எல்லாம் நகர்ந்து வர்றாங்களா இல்லையா, அவங்களோட மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா உள்ள வந்து நம்மள அட்டாக் பண்ண பாக்குறாங்களா, இல்ல வந்து அங்கிருந்து வேற ரூட்ல வர்றாங்களா, யாரையாவது மூலமா வந்து நம்மள அட்டாக் பண்றதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான அடுத்தடுத்த ஆக்ஷன்ஸ் பண்றாங்கன்னு தான் வாட்ச் பண்ணாங்க. they watched the movers in the hay and the movement of enemy soldiers. அவங்களோட நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறாங்க. வேற soldiers really threatened? No, the soldiers were not threatened. அவங்கள யாருமே பயமுறுத்தல. find out the rhyming words and rhyme scheme. இந்த லைன்ல rhyming words rhyme scheme பார்த்தோம்னா lay, hay, away, and another set பாத்தீங்கன்னா wall, all, that's all. ஓகேங்களா? இதுல rhyme scheme என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ab, aab, that's all the first one. second one comprehension பார்க்கலாமா? See the second 5 lines. For what we thought had we to fear, with our arms and provender, load on load our tiring battlements, tire on tire, and friendly allies drawing near on every leafy summer road. இதுல என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. What did the soldiers have? soldiers என்ன இருக்கு, என்ன இருந்தது? The soldiers had a lot of weapons and large quantity of food. அவங்க கிட்ட வந்து நிறைய வெப்பன்ஸும் ஃபுட்டோட அளவும் நிறைய இருந்ததுனாலதான் பயம் இல்லாம இருந்தாங்க. What does provender mean? provenderனா ஒன்னும் இல்ல, ஃபுட். that means food only, சாப்பாடு. Where and how did the soldiers stand? எங்க நின்னுட்டு இருந்தாங்கன்னா the soldiers stood one above other on the towering battlement. ஒருத்தருக்கு மேல ஒருத்தர் வந்து அந்த towering battlementல நின்னு வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Why did the soldiers stand on the towering? ஏன் அங்க நின்னுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the soldiers stood on the towering battlement in order to shoot the enemy at sight. அவங்கள பார்த்த உடனே அவங்கள வந்து ஷூட் பண்றதுக்காக அவங்க ரெடியா நின்னுட்டு இருந்தாங்க. அதுதான். சரியா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Who are supporting the soldiers? Neighboring countries are supporting them. பக்கத்துல இருந்த neighboring countries இருக்கு இல்லையா, அவங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு ஆதரவா இருந்தாங்க. Are the enemies threatened the soldiers? Why? இல்ல அவங்க த்ரெட்னிங் எல்லாம் கொடுக்கல. So இல்ல, no, because the soldiers have powerful arms and towering battlements, the enemies could not attack them. எனிமியால டைரக்டா அட்டாக் பண்ண முடியல, இன்டைரக்டா அட்டாக் பண்ணாங்க இல்லையா. ஒரு
மிகப்பெரிய துரோகம் பண்ணாங்க கோல்டுக்காக. ஸோ டைரக்ட் அட்டாக் எதுவுமே இங்க நடக்கல. இது எது என்ன ரீசன்னா அவங்க கிட்ட வந்து பவர்ஃபுல்லான சோல்ஜர்ஸ், பவர்ஃபுல்லான வெப்பன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுனால அவங்களால டைரக்டா அட்டாக் பண்ண எனிமீஸால முடியல. வாட் இஸ் டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ் மீன்? டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ்னா டால் டவர் இன் த வால் அரவுண்ட் த கேசல். அந்த மிகப்பெரிய கோட்டையில மேல வந்து இந்த நம்ம நிறைய வந்து ஹிஸ்டாரிக்ஸ் ஃபிலிம்ஸ்ல பார்ப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃபிலிம்ல எல்லாம் வந்து அந்த பெரிய கோட்டையில ஒரு முக்கோணம் மாதிரி இருக்கும், இடையில ஓட்ட ஓட்டையா இருக்கும், விண்டோ மாதிரி, அது வழியா வச்சு வந்து அவங்க வந்து ஷூட் பண்றது, அதுக்கப்புறம் என்னென்ன அட்டாக் பண்ணுவாங்களோ அதெல்லாம் பண்றதுதான் டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ்ன்னு அர்த்தம். சரியா? See the third one set of the poem comprehension lines. Our gates were strong, our walls were thick, so smooth and high, no man could win a foothold there. No clever trick could take us dead and quick, only a bird could have got in. How safe was the castle? Castle எவ்வளோ சேஃபாக இருந்ததுன்னு கேட்குறாங்க. The castle's gate was very strong and the walls were very thick. ரொம்ப வந்து வலிமையாக இருந்தது. அட் த சேம் டைம் அந்த வால்ஸ் சுவர்கள்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து திக்காக இருந்தது, ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க, உடைக்க முடியாத அளவில். வாட் வாஸ் த firm believe the soldiers? எதை வந்து நம்பினாங்கன்னா கேசலோட கேட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், அந்த வால்ஸ் ஆர் திக், ஸோ நோ ஒன் கேன் என்டர் த கேசல். திஸ் வாஸ் த firm belief of the soldiers. ரொம்ப பிலீவ் பண்ணது அந்த கேசல் அந்த கோட்டை வந்து ரொம்ப வலிமையா இருக்கும், அந்த சுவர்கள் ரொம்ப வந்து உடைக்க முடியாத அளவு இருக்கு, ஸோ யாரும் உள்ள நுழைய முடியாது. இந்த ஒரு நம்பிக்கை தான் அவங்களை வந்து ரொம்பவே ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டா வைக்க வச்சுது. What was challenging? The castle's strong gates, thick walls, their vigilance and security were challenging. இது எல்லாமே சேலஞ்சிங் தான், ஆனா அதுவே அவங்களுக்கு வந்து ரிஸ்காவும் போயிடுச்சு இல்லையா? So which aspect of the castle strength is conveyed by the above line? No one could enter the gate, but only a bird could have got in. The aspect of the castle strength is conveyed by the above line. யாருமே உள்ள என்டர் பண்ண முடியாது, ஒரு பேர்டுனால மட்டும்தான் வந்து உள்ள வர முடியும். அந்த அளவுக்கு தான் வந்து அந்த கேட் வந்து ரொம்ப சேஃப்டியா இருந்தது. How were the gates and walls of the castle? ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் திக்காகவும் இருந்தது. அதே தான் ரெப்புடேஷனா. Can anyone win the castle? No, no one can win the castle. அவங்க டைரக்டா வின் பண்ண முடியாது, இன்டைரக்டா துரோகம் பண்ணி தான் கன்னிங்கா தான் வின் பண்ணாங்க. Why cannot one win the castle? Because the gates and walls were very strong. No one can win the castle. What does foothold mean in this poem? Advantageous position. footholdனா ஆல்ரெடி வந்து முன்னாடியே எல்லாமே வந்து பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறது. சரியா? So what does quick mean in this poem? Quick means alive, உயிரோடு இருக்கிறது. Who could have got in the castle? Only a bird. மனுஷங்களால் வர முடியாது, சோல்ஜர்ஸால் வர முடியாது, பேர்டு மட்டும் தான் என்டர் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு தான் பிளேஸ் இருக்கு. ஃபைண்ட் அவுட் த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ரைம் ஸ்கீம். ஸோ இதுல ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் திக், ட்ரிக், குயிக், இது ஒன் செட். அனதர் செட் வின் இன். ஸோ ஏ பி ஏ ஏ பி, என்னது ஏபி ஏஏபி, இதுதான் ரைம் ஸ்கீம். தட்ஸ் ஆல். So next பாருங்க, what could they offer us for bait? Our captain was brave and we were true. There was a little private gate, a little wicked gate. The wizened warder had led them through. So what do you mean by wicked gate? என்ன அர்த்தம் கேட்கலாம். It means an evil small gate. சின்ன கேட்டு பட் யாராலும் நுழைய முடியாத அளவுக்கு பாதுகாப்பானது, அததான் evil gateன்னு சொல்றாங்க. So what is the figure of speech implied in the fourth line? மெட்டாஃபர் தான். wicked gate, அது போய் ஒரு எவில் கேட்டா இருக்க முடியுமா? அத வந்து இது போல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அது போல அப்படிங்கிற ஓம உருவு மறைஞ்சு வந்திருக்கனால மெட்டாஃபர். டைரக்ட் கம்பேரிசன் இல்ல, இன்டைரக்ட் கம்பேரிசன். Why did the soldiers believe that the castle was safe? Because the captain was brave and soldiers were loyal. So captain தைரியமானவர், soldiers வந்து ரொம்பவே உண்மையா இருந்தாங்க. So they believed that the castle was safe. அதனாலதான் அந்த உண்மையாவும் சின்சியரிட்டியாவும் தைரியமா இருந்ததுனாலதான் சேஃப், பாதுகாப்பு நினைச்சாங்க. How did the enemy enter the castle? He entered the castle through a little private gate into the அதாவது லிட்டில் பிரைவேட் கேட் மூலமா கேசல்குள்ள என்டர் பண்ணாங்க. பட் எப்படின்னா அந்த கோல்டுக்காக இன்டைரக்டா அவங்க அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க. டைரக்ட் அட்டாக்கே கிடையாது. Who guarded the wicket gate? The wizened warder guarded the wicket gate. வயசான அந்த காட். Could they offer the soldiers for bait? No, they could not offer the soldiers for bait. What does vision mean? Vision நாவே aged or old னு அர்த்தம், வயசானவங்க. Why did the poet
யூஸ் த வேர்ட் விக்கெட் ஹியர். ஏன் விக்கெட் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவர் ரொம்ப பேராசப்பட்டு உண்மை இல்லாம இருந்தார், அதனாலதான் விக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இட் மீன்ஸ் கிரீடி அண்ட் டிஸ்லாயல். ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பாருங்க. பெயிட், கெயிட், கேட், ட்ரூ, ட்ரூ, ஏ பி ஏ ஏ பி. ஸோ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பாருங்க, ஏபி ஏஏபி. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த ஒரு poetic லைன்ஸோட காம்ப்ரிஹென்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ரெஃபர்ஸ், இந்த வி யூ ஆஸ் தே, இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எதை ரெஃபர் பண்ணுது, அதுக்கப்புறம் இந்த இஆர்சி எல்லாமே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். தட்ஸ் ஆல் த டுடேஸ் கிளாஸ். தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ, ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் மீ. தேங்க்யூ.